أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمالا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمالا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمالا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. أحسنتم. صلى الله عليكم. فاتحة لرسول شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم إلى أربعة كعبة أولاد في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها سوسا سالة المدن أهل معاني البقيع أهل زنبا الفرد والدرج من أهل حضر كل جميع وكعبة المعالي كتب النافية مسلم كتب النافية من شيخ الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب المنزومة سروات دعوان النجاة كل جميع خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معاننا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا صاحب الكتاب المقدم بالرسالة وثيق البارك بن عبد الله بن محمد الحد الرسول وقوله جميع سائرتنا على بيئة ثم إلى أرواح كابت القبول أهل البدء لقل من دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الولاية الإمام العارف بالله كي هجي عبد الله الزهري كي بدأت أن وأصولهم وقولهم ومشيخهم وأقرانهم وأصحاب أحباب طلابه ثم إلى صاحب هذا المجلس أخينا في الله الأستاذ أحمد توفيق الحسنوري وأبي وأمي مشايخي ومشايخي وأخواني وأحبابي أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة الجنة أن الله يدعو عنهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وفاتح الدين والآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم برحمته أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشار والعمل في الشتاء الرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من الجنان ونزل فرج النيران على من صالحة جالبة لكل خير عافية لكل شر اللهم بسم الله حضرة النبي فاتحة boleh ngerapat dikit maju deh إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman da'imain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdhan mursalin wa ilhamaka ilham malaikatin muqarrabin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair wal khair wa a'anahum 'alayh. Baikna Allahumma lil khair wa a'inna 'alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Ilm rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra, lakal hamdu ya Rabbana. Tidak berhenti kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita tampakkan lebih mendalam lagi bentuk syukur ini dengan kita melakukan ketaatan di hadapan Allah. Yang mana ketaatan yang kita gunakan adalah nikmat-nikmat Allah, sehat walafiat dan segala macam nikmat. Kita gunakan untuk ibadah dan untuk taat kepada Allah. Ini adalah bentuk hakikat mensyukuri nikmat Allah. Hakikat mensyukuri nikmat Allah, kata ulama, sarfun ni'am ila ma yuhibbullah wa yarda. Menggunakan segala nikmat Allah untuk hal-hal yang diridhai Allah, yang dicintai, yang disenangi oleh Allah. Di saat ini alhamdulillah waktu kosong yang kita miliki, waktu tenang, nyaman, adem, fasilitas kehidupan, kesehatan yang kita miliki, kita gunakan untuk duduk di majelis ta'lim. Maka dengan ini kita pun tercatat insyaallah, diniatkan ataupun tidak diniatkan, apalagi kalau memang kita niatkan hadirnya ke majelis ta'lim, di antara niatnya mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat dekat tempat, mensyukuri nikmat fasilitas hidup, ada motor, ada kendaraan, mensyukuri nikmat kelapangan waktu yang Allah berikan, nikmat ketenangan, kenyamanan dan seterusnya. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah tambah terasa kita pada hari ini masuk hari ke-18 daripada bulan Rajabul Ashab. Bulan Rajab tanpa terasa sudah lebih dari separuh kita lewati bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang bulan Rajab dari amal saleh, ketaatan, termasuk lintasan-lintasan niat diijabah, dijadikan Allah ibadah yang makbul, yang diterima sisi Allah, dan semua kesalahan, kelihapan dan dosa yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Maafkan kami ya Allah. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayhi warhamna anta khairur rahimin. Mari ikhwan, sisa yang masih tersisa kurang lebih 12 atau 13 hari ini, mari kita isi dengan lebih banyak taat kepada Allah, lebih banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang sanggup berpuasa, perbanyak puasa sunnah, dan jauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat dan kelalaian. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad Habib bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Setelah beliau mengingatkan kita tentang pandai-pandai kita menjaga ucapan dari kalimat-kalimat yang berbahaya, yang mendatangkan dosa, apalagi mencelakakan kita. Lalu beliau melanjutkan juga di antara afatul lisan, keburukan atau daripada efek buruk yang muncul dari lisan ini banyak sekali. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengumpulkan dalam kitab Ihyabuddin, beliau menyebutkan ada 20, kurang lebih 20 daripada keburukan-keburukan yang disebabkan oleh lidah manusia. Makanya sadaqah Rasulullah yang mengatakan al-bala muwakkalun bil mantik. Bala musibah itu kebanyakan disebabkan oleh ucapan. Ya, kita jadi ribut sama kawan, pecah kongsi, sampai bercuri, ya itu dengan lidah kan. Dari ucapan. Kita tadinya akrab, hanya kawan kita menjauh karena sakit hati, pernah tersinggung. Dengan apa? Ucapan. Ya.
Bahkan naudzubillah min dzalik, seorang keluar dari agama Allah pun gara-gara ucapan. Jadi hati-hati. Dan hukum tulisan sama dengan ucapan. Harus kita jaga, jangan sembarang nulis, sebagaimana kita jangan sembarang berucap. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Selamat di mana? Di dunia. Selamat di mana lagi? Di akhirat, di alam kubur. Dan puncaknya selamat dari azab api nerakanya Allah di yaumil qiyamah. Dengan apa? Fi hifdzil lisan. Dari bagaimana cara kita menjaga lidah, lisan kita. Kadang-kadang ya satu kalimat kata Rasulullah bisa menjerumus seseorang ke dalam kerak api neraka. Cuma gara-gara satu kalimat. Jangan galak kita mencelah ya, walaupun dengan cuma satu kalimat itu bisa menjadikan kita hina dan jatuh di depan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Masuk Bapak di tempat yang kosong. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil ulum fid darin amin. Wa iyyaka wal haud fi ma la ya'nik. Hati-hati kau jangan masuk ke dalam perkara yang tidak ada urusan sama kau. Tidak ada menguntungkan, tidak ada pula merugikan. Itu malayak nih. Artinya kalau kita ucapkan tidak berpahala, tidak diucapkan juga tidak berdosa. Omongan-omongan yang sifatnya mubah itu pun harus kita kurangi dan kita hindari. Apalagi tidak ada pembahasan yang tidak ada nilainya. Yang seperti ini dikatakan ulama, seandainya diam berbicara, seandainya berbicara dengan perkara yang malayak yang tidak ada faedah ini, walaupun bukan haram, bukan dosa, nilainya, kadarnya diumpamakan seperti perak, maka diamnya kau dari ucapan itu seperti emas. Membahas hal-hal yang tidak ada faedahnya. Misal kita bahas sekarang kita tentang apa yang kebakaran yang pada glodok. Glodok benar. Nah, aku tahu loh blog itu tuh jualan TV. Ini bagian blog ini, cerita. Nah ini kan heboh kan, aku sering dulu Jakarta masuk situ. Kalau murah tuh di bawah basementnya. Kalau beli bagian komputer sebelah sini, HP ada kalau di sana. Nah ini malah ya nih contohnya. Tidak ada ente ngomong itu dapat pahala dah. Tidak ngomong berdosa dah. Tidak. Tapi diamnya kalau ngomong seperti itu lebih afdal. Lebih afdal. Cerita tentang Los Angeles, panjang cerita. Nah, sepanjang kebakaran itu, dia tahu kalau sejarahnya. Cerita apa pasus. Kau cerita tidak dapat pahala, kau tidak cerita kau tidak dapat dosa. Nah ini termasuk malayak. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis, kul khairan aw lismut. Berkatalah yang baik, mana baik itu berpahala, yang ada nilai pahalanya. Aw lismut, atau diam. Ya. Atau diam, atau dalam riwayat auliyaskut. Jadi ngomong itu yang ada nilai pahala. Kalau kata diam itu lebih afdal. Tapi lebih afdal dari diam kalau kita isi dengan zikir, dengan salawat, dengan sifat, itu jelas lebih bermanfaat untuk kita. Ngobrol malayak nih. Kadang-kadang ceridian manusia di Palembang nih. Kita masuk musola, ada orang sedang kelakar berdua lagi asiknya. Melok kita kelakar apa macam serunya nih. Tak, ada si Anu tuh nang sama si Anu lagi ribut. Tahu aku. Langsung tahu aku. Kamu tuh baru tahu lah, lama dia tuh macam itu tuh. Cuma tutup baik. Aku tahu gak kalau tuh si Anu. Mulai riba namanya. Jadi ikhwan, ini kita bulan Rajab. Dalam peristiwa bulan Rajab ini yang paling terkenal keagungan yang mulia terjadinya Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu, Rasulullah ditunjukkan Allah bermacam-macam bentuk azab yang Allah berikan kepada umat. Dari segala bentuk dosa dan kelalaian mereka lakukan. Di antaranya afatul lisan. Maksiat wong lewat lidah. Di antaranya sahabat Rasulullah SAW, seorang itu berteriak kehausan. Lalu didatangkan air, tapi air itu bukan air yang segar. Timah panas yang mendidih disiram ke mulutnya. Karena mulut suka mencaci, sab wasyatam. Suka mencaci, suka melaknat, suka menghina. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ada lagi orang yang dijadikan Allah di hadapan Rasulullah SAW menyaksikan.
Orang itu ditampilkan, lalu Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad undur ilaih, saksikan orang itu, belagak, ganteng, tegak. Begitu ditegak, tak lama lagi muncul gunting di tangannya. Subhanallah, gunting itu dari api membara, tangannya tidak terbakar tapi. Lalu so kaget dia dengan apa lawan ini, megang gunting membara besar. Dengan lagi dia menjulurkan lidahnya, panjang lidahnya. Dengan lagi apa yang dilakukan? Dipotongnya dengan tangannya sendiri dengan gunting membara tadi. Begitu putus, teriak dia. Suaranya sangat keras. Sakit ya. Darah mencucur, lidah putus. Sampai dia terlemas, gelebuk, pingsan. Setelah itu dibangunkan lagi. Segar lagi, tegak lagi. Dia ulangi lagi, tetak lagi. Wahai kata. Itu pun sama. Ketika Rasul bertanya kepada Jibril AS tentang apa itu sebabnya. Dalam riwayat itu khutbah fitan. Orang-orang suka berceramah atau suka menyampaikan pidato yang menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah. Kita dengar bagaimana cerita Rasulullah melewati 2 kuburan. Kuburan itu sedang diadab oleh Allah dan Rasul mengetahui itu dengan mukjizatnya. 2 uang ini kata Rasulullah melakukan dosa yang dianggap uang kecil tapi besar di sisi Allah. Salah satu 2 orang tersebut dikatakan Rasulullah SAW, namam, tukang ngadu domba. Tukang ngadu domba. Nengapo dari sini sampai ke sebelah sini sehingga terjadilah takhassum, ribut. Ya, oh itu banyak itu. Cak kita dulu yang macam itu. Jadi kalau sudah namimah kepada inti pun bahkan dinamimah punya. Kita duduk nyantai, kawan tuh pakai kita atau lewat WA tahan dah wangi di WA-nya kita. Nah, ini masih hidup, masih aktif jadi. Sengdo apa kabar? Iya, aku nak nyampe ke sesuatu tapi kau jangan marah. Aku nak nyampe ke sesuatu tapi kau jangan marah. Ngapo nak nyampe ke apa? Ngapo makin nak marah? Yo, aku ni sakit hati ni, ada orang ngatoi kau. Aku ni masuk kau tu dulu aku. Jadi aku tak terima. Mulai siapa? Oh, langsung siapa? Sudahlah, kau ribut sama dia. Setan dia. Setan tu ni pas mulai sudah panas lagi dia. Sudah lagi kau ribut sama dia. Tak ada ribut, aku nak tahu siapa dia. Sudahlah, tengok kau marah kan? Aku dari tadi ngomong jangan marah. Ini iblis jelas-jelas ini. Nasa kan kita ni. Hati-hati, kalau uang ini macam ni berarti kau juga dicak itu kena orang lain. Kita ada ngomong si A ngomong si B apa, disumbarkannya. Dia ada domba. Pas kita menyebut si fulan, sudah beradu. Mungkin malam itu kita langsung tanpa cek recek, tanpa kita pasti kebenaran tidak kabar ini, langsung kita hantam si fulan tadi dengan entah kita telepon langsung, entah kita WA, telepon, bilang dari nama lain itu khulul jannah, nama tidak bakal masuk surga, tukang ngadu domba. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi sekarang ngadu domba itu jadi tontonan. Debat presiden, debat gubernur, debat bupati kemarin, debat wali kota. Cutik-cutiknya oleh juri tengah. Entar kena tanyaan lahnya muka aib saling buka aib. Na'udzubillah. Wa iyyaka wal haudu fi ma la ya'nik. Hati-hati jangan kau masuk kepada perkara yang tidak ada manfaat untuk kau. Min husnil mar'i tarku ma la ya'nik, kata Rasulullah. Salah satu bentuk kemuliaan keindahan seorang muslim itu meninggalkan apapun yang tidak ada faedah buat dia. Yang tidak ada faedah. Kita ni kebanyakan buat macet jalan gara-gara fudul ya, kawan. Tahu fudul? Fudul tu bahasa Arabnya artinya cerodean. Kalau fuduli itu fuduli. Kalau peduli bagus. Peduli bahasa kita. Kalau fuduli itu cerodean. Yang tengok mobil, naik motor, depan MTRI sini lagi ribut-ribut tu. Ribut. Oh, setau. Tahan buka kaca, nyengal. Belakang tantin. Yang gagal macam ni, buat macet. Tahan buka kaca dia. Stop. Ada apa? Subhanallah. 2-3 menit belakang teriak kan. Inilah fuduli tadi. Cerodean. Saya lewat baik. Lain kalau depan rumah kau kejadian tu, barangkali anak kita atau apa. Ini dah kebetulan baik lewat. Fuduli. Nah, yang seperti itu dihindari, ya. Yang macam itu kalau terjebak dengan kesalahan kita.
Sampai ada wong, mungkin Buya Ustaz pernah cerita sama kamu, ini kawan kita masih ada wong. Di Bandung kejadian, waktu dia masih di Bandung, masuk ada yang di depan pintu, depan sini kosong. Jadi dia saking pegel dengan banyak orang yang fuduli, codian nih. Jadi satu hari dia berdua sengaja buat satu sandiwara lah. Gitu. Pegak depan toko, nunjuk. Itu noh, bukan sebaik. Yang mana itu noh? Datang sudah, ada apa? Melak juga. Itu dah sebaik itu, yang mana hitam itu noh. Apa dia? Datang 2, 3, 4, 7, 8, 10. Orang lah kami, orang rekod lagi. Ada apa? Tak tahu tadi tu dia nunjuk pocok. Nonton di belakang tu, Pak. Dia kan manusia gitu. Pas orang noleh belakang, noh, kamu ngapa? Kamu tegak suruh. Ada apa kamu nunjuk? Tak ada, aku nak nunjuk baik tadi tu. Nak nyengok ke kamu tu. Codean kalau. Aku nunjuk baik. Seharusnya kamu terlewat baik. Ngapa nak melok nyengok tu? Nah, ini galak menjadikan sebab macet. Sebabnya kita dapat masalah. Disebabkan macam itu. Jadi hilangkan baik itu sikap, perbuatan ataupun ucapan. Ada kelakar betok yang Palembang. Makan pempek, nanya bisi, iwak di berapa sekarang? Makan baiklah. Makin nanya iwak berapa sekarang? Mahal lagi, berapa iwak ini? Oh, cerita bab iwak panjang dia. Astagfirullah. Ini Malaya nih. Carilah kalimat yang baik, yang bernilai pahala. Kali tak diam kata Rasulullah, lebih selamat salamatul insan fi hifdzil lisan. Ujung-ujungnya terjebak dengan dosa kita, ikhwan. Ya. Ada kita buka omongan yang macam-macam itu, ya tegur sapa tu boleh, tapi sekedar tegur sapa. Pas misalnya di kendaraan umum ada orang sebelah kita, ya, tahu kita jak muslim juga dipakai assalamualaikum salam. Nak ke mana dek? Ya, sekedar tegur sapa, jangan sedimannya itu. Nah, ke sana masya Allah. Jauh sepanjang situ. Hanya menagib dia. Balik ke mana kau, sekolah di mana kau, panjang cerita. Tidak usah. Carilah kesibukan kita masing-masing. Cuma sekarang sudah hilang juga dulu ini. Coba dia nanya kelakar betul nih, karena sudah sibuk dengan HP kan. Kalau sudah diangkut di mobil dimanapun, ada orang 100-nya. Apa sibuk dengan kan? Tidak ada yang berkelakar, sibuk masing-masing dengan hati. Palembang belum ada, nyari duit jagat ya, koin jagat. Ada dah? Hah? Ada di Palembang? Belum ya? Lolo. Rusak kalau tamat. Aneh itunya, subhanallah. Dulu Pokemon apa dia juga, yang caca itu. Ini sekarang duit koin jagat. Taksi dari HP, bawa batu selogot di dalam got, bongkainya got itu. Subhanallah. Sadaqallah. Maha benar mengatakan, Allah sendiri memalhatnya illa la'ibun walahu. Permainan, penipuan. Sekarang lagi heboh, sampai polisi kebingungan, pemerintah tetap bingung gak. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Oke, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Jadi hindari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Malaya. Iyaka, kalau sudah iyaka berarti hati-hati, wanti-wanti beliau. Iyaka bil haudi, tenggelam terlalu dalam masuk dalam urusan-urusan atau ucapan-ucapan yang tidak ada faedah. Wa iktsarul halaf billah, kemudian hati-hati jangan sering-sering bersumpah. Ini orang Palembang ni banyak gitu. Kadang-kadang budak kecil kita. Rumah urusan gambar kan. Menekan. Wallahi, demi Allah aku nak kembali gitu. Demi Allah, bukan aku. Mau cacam demi Allah. Gundu, lek. Astagfirullahaladzim. Mari nak, kalau kamu punya adik, punya jangan biasa. Kenapa? Nama Allah itu agung, mulia, azim. Cuma urusan ya Allah seperti macam itu. Kalau ulama-ulama bisa gitu, kecuali kau boleh bersumpah kalau nyawa bakal taruhannya. Kau dituduh melakukan suatu kesalahan, perbuatan yang buruk, sedangkan kau tidak melakukannya. Kau bertahan mengatakan tidak, masih tidak percaya wong. Sudah nak dieksekusi kita, nak dipenjara, nak dipukul, nak didolimi. Baru kita ngomong, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah melakukan hal itu. Sudah terancam.
Ini cuma urusan-urusan yang sepele. Demi Allah, wallahi. Banyak jadi jajanan namanya haram, tidak boleh. Apalagi sampai bersumpah. Ya. Kadang-kadang ada orang untuk meyakin ke orang lain, tahan dia bersumpah padahal dia bohong. Wah, ini bahaya lebih lagi. Sampai menyebut nama Allah. Kadang-kadang ada pedagang, ya, untuk meyakinkan pembeli biar galak belanja. Sampai lalu, demi Tuhan bu, demi Allah, tak seberapa kami dapat untung dari sini. Modal sudah berapa? Demi Allah, ya Allah, cuma urusan sepele. Jangan biasa, itu bisa mencelakakan kita. Apalagi kalau ada unsur kedustaan. Wala tahlib bihi ta'ala illa sadiqan indal hajah, dan jangan pernah engkau bersumpah dengan menyebut nama Allah kecuali benar-benar untuk suatu kejujuran dan memang hajat sudah darurat, tidak bisa tidak. Kalau kita tidak bersumpah, tidak percaya. Dan yang masalah itu bukan masalah sepele, bukan masalah sepele, masalah yang memang sifatnya emergent. Tidak, kita mungkin bakal dipenjara, dihukum, dihakimi, atau bahkan mungkin kita bakal dibunuh atau hak kita diambil uang. Boleh kita sampai menggunakan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa'dhar al-kidhib bi jami' anwa'ih. Hati-hati, jauhkan dirimu dari segala bentuk kedustaan, berbohong. Segala bentuk kebohongan itu dihindari, baik dalam sikap, perbuatan ataupun dalam ucapan. Ucapan, banyak orang bohong sekarang. Memang nanti kalau antum belajar benar, bab bohong ini ada dibahas. Kapan kita dibolehkan berbohong? Ada saatnya kita boleh berbohong. Di antaranya untuk menyelamatkan nyawa seorang muslim. Ya, misal ada budak ngapa, lagi masuk langsung setan, tolong aku, tolong aku. Langsung duduk tengah-tengah sini, langsung ditunjuk peci, pakai peci. Dengan lagi ada budak naik pucuk tinggi kau nggak pedang. Ustaz, Ustaz, apa? Nyo ada budak masuk sini. Nyo ada budak masuk sini, dak kate budak masuk sini, budak majlis kalau ini. Aduh tadi itu, kau ngajar nan, kau galen. Ini dikasih benar, tengok pedang bahawa nafsu pula nak bunuh ini. Dia muslim, nak muslim. Dan kita bohong boleh, saya boleh. Boleh untuk menyelamatkan nyawa seorang muslim. Atau kebohongan yang kita plesetkan. Kate di sini kate situ boleh. Ya. Macam ada orang, misal kita tahu nih, adik kita nih sedang dipengaruhi oleh kawan-kawannya untuk berbuat buruk, nyabu lah atau apalah macam-macam. Adik kita ada di rumah, datang kawan-kawannya, Assalamualaikum Pak Haji, apa? Hijau lah, coba kamu jengok sana, galak di lapangan itu. Coba kamu jengok sana, galak di lapangan, bohong tak? Itu nyuruh. Kalau kita diomong pasti kita langsung kesah. Itu ada unsur kebohongan tapi tidak bohongnya. Untuk suatu kemaslahatan yang seperti tadi boleh. Ngapa kalau kita tunjuk tawadu, adik kita bawanya sudah rusak. Bisa rusak. Nah, banyak lagi itu bisa untuk dibahas itu dalam Ihya ada. Kalau antum nak pengen lebih dengan kitab di Adhkar Nawawi dibahas panjang lebar tentang bagaimana kedustaan yang boleh kita ucapkan. Di antara tadi untuk keselamatan jiwa manusia atau sesuatu yang memang disahkan oleh syariat. Tapi pada umumnya bohong itu haram. Ini tidak boleh berbohong dengan ucapan ataupun dengan sikap. Dan termasuk sifat kemunafikan adalah berbohong. Jadi kita sekarang begitu gampang orang bersumpah, begitu gampang orang berbohong, melanggar sumpahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu manaqidul iman, karena itu berbahaya, bisa menghilangkan iman. Orang yang suka berbohong, dia bisa hilang keimanannya. Orang berbohong menunjukkan dia tidak takut sama Allah. Ya, dia melakukan dosa yang cukup besar. Dan dosa itu, ikhwan, bohong itu akan berlipat-lipat ganda dengan apa kamu berbohong dan kepada siapa kamu berbohong. Kalau kita bohongi mak bapak kita, jauh lebih besar dosa ketimbang kita bohongi kawan.
Bohongi kawan tuh haram hukumnya, berdosa. Tapi kalau kita bohongi orang tua kita atau guru kita, jauh lebih besar dosanya. Dan ingat, berbohong tuh walaupun yang kita bohongi tidak percaya, tetap dosa. Bukan berarti gara-gara dia tidak percaya lalu dosa kita tidak jadi, tetap berdosa. Dia percaya, lebih besar lagi dosa kita. Lebih besar lagi dosa kita. Kita bohongi orang itu, misalnya kita jualan, ada orang nak beli, lalu kita bohongi. Barang itu barang KW, kita katakan bahwa barang nomor asli. Oh ini asli bu, aku dah ada jual toko barang-barang yang KW. Kalau ada asli, mana kalau aku jualnya? Ini asli kalau. Misalnya, ya sudah kakek belah, aku kalau jadi balik sini lagi. Tak jadi orang tadi belanja. Kita bohongi. Berdosa tak? Tetap berdosa. Walaupun tak jadi kena orang itu. Kalau kena tipu, wah lebih berdosa lagi. Rezeki yang kamu terima haram hukumnya. Walaupun yang kita jual tadi barang halal sebetulnya, cuma cara kita yang haram. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Dan jangan pernah berbohong dengan membawa ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau membawa cerita tentang Rasulullah. Ya. Tak mimpi Nabi, aku mimpi Nabi. Oh ini celaka. Falyatabawwa maq'adahu binnar, kata Rasulullah. Siap-siaplah dia bakal diberikan siapan tempat duduk dari api neraka. Berdusta itu haram, tapi akan lebih bahaya kalau berdusta atas namaku, kata Rasulullah. Mimpi Nabi dah, cerita ngaku mimpi Nabi. Mimpi wali dah, ngaku-ngaku mimpi wali. Itu bahaya ya Allah. Atau orang itu memang mimpi wali atau mimpi Nabi, tapi mimpinya itu sederhana tapi dibikinnya besar. Dia cuma melihat seorang waliullah, dalam mimpinya waliullah itu duduk dalam perkumpulan hadir di majelis. Tapi pas dia cerita, wah aku semalam mimpi. Mana? Waliullah itu hebat nih. Pas aku nyengok dia nyengok aku juga. Padahal nyengok sekilas kiai itu nyengok dia dah. Pas aku nyengok langsung berdetak hati aku. Tiba-tiba kiai itu terbang. Nambah cerita. Langsung meluk aku, nyium tangan aku. Woi, cacat. Nyium tangan dia. Aku tak galak tapi maksud kiai. Padahal mimpi juga kiai dari jauh. Yang macam ini hati-hati celaka. Membohongi orang kafir pun tak boleh. Tak boleh. Termasuk bohongi binatang. Kamu lagi makan kucing nganggu. Unyam kamu kucing dasar sebut keluar bentuk langsung. Kucing ngejar. Yang kena ngejar makanan, kita sampai keluar, degai tutup pintu, tak ngejar apa-apa. Haram. Penipu itu. Bahkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala kalau tidak salah, itu pernah mau ngambil sanad hadis. Beliau melakukan perjalanan yang cukup jauh dari negeri ke negeri sampai pada seorang syekh ulama. Pengen ngambil sanad hadis Ali yang pendek nyambung kepada Rasulullah sanadnya. Begitu dia dikasih itu syekh ada di situ, maka digarinya. Lalu ini setelah perjalanan berminggu-minggu, berbulan-bulan, capek letih luar biasa, berharap untuk dapat satu hadis Rasulullah. Begitu keluar dari masjid, saya tadi balik, mereka melok dari belakang. Sampai dekat rumah, ternyata saya ini punya peliharaan kambing. Sudah sore hari kambing ini digeranya untuk masuk kandang galau. Masuk, siko nakal, tidak masuk. Akhirnya saya tadi, macam ambil pakai rida, kebetulan warna hijau, lepas kenyal. Saya ini kena, kambing ini ngejar langsung ngejar. Apa yang dilakukan oleh imam tadi yang sudah berbulan-bulan berminggu dari negeri ke negeri untuk mencapai syekh ini batal, tak jadi ngambil hadis. Kenapa? Mudi ke kambing. Tak bisa nak diambil hadisnya. Jangankan nipu manusia, nipu binatang haram. Ya, ada ucapan hati-hati. Ya, kalau tak tahu jawab tak tahu. Jangan kita pakai menjawab sesuatu yang kita tak tahu hanya bohong. Wallahu a'lam. Wa iyyaka wal ghibah wan namimah, dan hati-hati kau dari
Ini termasuk juga masih afatul lisan, keburukan dari lisan manusia. Wa iyyaka wal ghibah, hati-hati kau dari ghibah. Hati-hati ikhwan, kami punya medsos ini. Ya. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Dzikra akhaka bima yakrah. Menceritakan keburukan manusia. Sekarang manusia paling hobi, apalagi zaman-zaman kemarin, saling membuka kebobrokan paslon nomor 2, nomor 1 saling serang dengan membuka aib-aib mereka. Kita paling demen. Pas kita kebetulan pendukung paslon nomor 1, ada orang ngantem paslon nomor 2, nomor 3 dengan aib, kita melok nge-share. Sudah sama dosanya. Ghibah itu ikhwan menceritakan suatu keburukan yang memang ada pada seseorang. Pernah sahabat Rasulullah yang tadinya tidak tahu itu ghibah, dia duduk bersama Rasulullah lalu menceritakan tentang perihal fulan bin fulan yang melakukan hal-hal yang buruk. Disetop oleh Rasulullah. Jangan, kata Nabi. Tidak ya Rasulullah, aku cerita apa adanya, memang adanya. Bukan aku muat-muat. Kata Rasulullah, hahiya ghibah. Itulah yang namanya ghibah, kata Rasulullah. Kalau yang kau ceritakan ini tidak ada, tidak kate, itu buat-buat, kau masuk dalam fitnah. Diam sama astagfirullah, taubat ya, aku tidak tahu ya Rasulullah. Jadi membukakan aib uang, keburukan orang lain. Memang ada nian, kita buka, bukan ngado-ngado kami, memang ada nian. Kalau percaya sudah, kan ngado apa adonya kan. Orang-orang sampai ngotot pakai sumpah, wallahi aku tidak bohong. Macam cerita baik keburukan uang tahan bersumpah. Wallahi aku tidak bohong, aku nyingok nian, dia ngawin kayak itu tuh. Kan kemampuan. Kau ini ghibah namanya. Kalau yang kita ucapkan tidak ada pada orang tersebut, masuk dalam kategori fitnah. Dua-duanya kabair, dosa besar. Alhamdulillah min dzalik. Nah, ghibah ini pembahasannya luas. Ya, termasuk ikhwan tulisan. Hati-hati. Ya, kawan lagi tidur di ujung sana. Ini kesian orang lain dapat. Kadang-kadang tidak sengaja tulisnya tidur. Ngomel kawan sebelah. Langsung kawan sebelah bentuk HP. Fotonya. Langsung saya. Ghibah ini. Coba kamu punya badan, senang enggak gitu ada digawe cerita. Ini kan aib tidur. Ya. Mulai 100 wong maco, 100 komentar. Lo unjuk bantal. Ada tidak komentar apa-apa. Nambah huruf Z. Ya. Cuma mulai. Ini yang pangkal pertama nanggung dosa gara-gara. Ini naudzubillah min dzalik. Ya. Yang lain nambah ngeseng. Udah, tunggulah deh kata. Aduh, tuntutannya luar biasa. Aib jangan dibuka. Ya. Kadang-kadang subhanallah, ini mungkin sering kita sampaikan, ada istilahnya tuh ghibahnya wong soleh lah, begitu istilahnya. Jadi sebelum menghibah itu berzikir dulu. Kita lagi duduk di masjid, di musola, habis sholat maghrib. Dengar lagi ada budak muda masuk, pakai baju tangan pendek segini, tato penuh, rambut panjang dikuncitnya. Dengar lagi, pakai sewet, gebong-gebong baca itu, sholat. Allah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Kawan sebelah ini tidak tahu. Nah, itulah Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Siapa? Itu nah, baru keluar gitu. Keluar dari mana? Ya, itu dulunya. Nah, tukang mabuk. Main betino. Budak daerah situ takut itu. Sering dia menjawab. Ini ghibah kan ya kawan. Cuma awalnya Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ya, zikir tapi diungkapkan aib manusia. Seharusnya jangan. Apa Masya Allah tak nyangka, mudah-mudahan istiqomah ya Allah. Tak usah buka aib dulu. Nah, tukang mabuk, bandar, main betina, jangan. Haram ya kan. Ya, kita kadang-kadang Masya Allah ungkapkan ini cak wong soleh kita nih.
Masya Allah, subhanallah, tanya aku. Ustaz Nazmi, siapa Ustaz? Itu Pak Haji itu. Oh, tanya aku, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dia. Ngapa Ustaz? Nanya boleh cukup dia. Ngapa Ustaz? Iya itu tuh bandang dulu. Itu paling hebat dan itu nih paling kakap dan 16 ini sama dia. Itu Masya Allah itu. Waktu dia jadi pejabat, paling korup nih. Alhamdulillah. Dia sekarang galak ke majelis. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi epong dibuka. Dulu tuh, mulai. Waktu masih menjabat tuh. Tino laju kan. Aku taunya tuh. Makin bangga aku taunya tuh. Haram ikhwan. Kalau lebih bobok lagi ngawal mati. Mau guna mati di gawal-gawal. Cak tadi nah siapa tuh? Itu nah. Saya tidak tahu lah kan. Itu nah budak yang kemarin tergebuk itu. Oh. Anak siapa? Anak si Ucang. Sama cak bapaknya berarti. Bapak yang masuk kubur. Si Ucang telah masuk kubur. Anak ni ngapa dia mabuk. Pokoknya macam-macam. Cak bapaknya udah sama bahaya berarti nak mana apa anak sama bapak. Iya, baknya lebih serem lagi dulu. Kalau anaknya baunya abu, baknya bandar dulu. Mulai dikubur. Haram ikhwan. Hati-hati, ada lagi ghibah yang tidak ketahuan. Membanding-bandingkan nilai antara A dengan B, B dengan C itu termasuk ghibah. Misal, anak paling demen kalau di majelis MTRI kalau Habib Syukri. Kalau Habib Oli tidak pola anak, Habib Oli itu payah, lembut gini. Habib Syukri lemah, pakam. Hukumnya jelas. Ribah itu hukumnya apa? Ente boleh cinta lebih, tak usah ente bukakan yang mana kurang, yang mana plusnya. Ente nggak mau beli pempek di sini, nggak sudah kan lebih murah. Rasanya beda, ini pempek lemah itu buat palsu. Haram. Ya, kita bulan Ramadan dikirim tetangga. Puasa hari kedua, kawan sebelah tetangga kanan ngunjuk laksan. Makan kita sama bini kita. Hari ketiga, sebelah kiri ngirim laksan juga. Pas makan sama kita, yang kemarin itu lebih wajib, lebih bagus kan. Terasa, ini tidak terasa, ya. Yalah pola Pak, dia tuh belikan tempat gerot ini beli sini lah. Laki bini nih ngibah. Ribah juga itu ikhwan. Ya. Kalau aku paling demen Ustaz Fulan. Kalau Ustaz Fulan ngomong tegas, mantap dia. Tidak ngantuk gitu. Kalau Ustaz lain ini payah. Kalau menit ngantuk lah itu gitu. Ribah hukumnya. Ya, membanding-bandingkan itu haram juga hukumnya. Tidak boleh. Jadi jangan. Nah, termasuk apapun yang diharamkan lewat ucapan, diharamkan juga lewat tulisan. Jangan. Banyak sekarang UKM. Orang-orang bangga kalau kamu baru tahu, aku tahu gak lo kartu si Anu. Dari kecil kawan sama aku. Bangga dia tahu kayak kartu aibnya Allah. Kita nih pengen tidak tahu apa-apa tentang keburukan Allah, bukan pengen tahu kan. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar ahbab rahiman rahimakumullah. Wa iyyaka wal ghibah wan namimah. Tadi sudah disampaikan yang namimah madu domba. Wal iktsar min mizah, dan berlebih-lebihan dalam bercanda. Bercanda boleh, penesan dibasuh kita boleh. Senda gurau itu boleh. Pertama, jangan sampai nerobos batasan syariat. Jangan bercanda dengan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Ngatai wong jadi kelucu. Kekurangan wong jadi kenuyoan. Ngibuli di zaman sekarang ini kan haram itu. Senang gitu. Diuyok si kok wong ngakak kami-kami. Ya macamnya kasus yang sudah terjadi. Haram itu. Ya, bercanda ada batasan. Harus kenal waktu, kenal tempat. Ya, jangan ngomong kotor, jangan berbohong. Jangan berbohong. Boleh, penesan jangan tegang terus. Sekali-sekali boleh penesan. Hatta Rasulullah penesan. Ya. Tapi ada tempat, ada waktunya. Ada sifat sahabat. Jadi sahabat itu enggak seradak seruduk. Si muda orangnya. Ketika ada teriakan panggilan berjihad, tak melok. Mungkin kalau kita bisa bayangkan wong ini wongnya cepat-cepos.
Ya Rasulullah, pokoknya aku pegang, siapkan aku onto. Siapkan aku onto. Wong ini memang pantas untuk diajak perang. Ya sudah, kata Nabi, aku siap untuk kau anak onto. No, ngapa anak onto Rasulullah? Onto, aku ini pegang anak onto. Mana anak onto, tak kasih apa-apa. Ya sudah, aku siapkan anak onto Rasulullah. Oh, ngamuk-ngamuk dia. Kau jingak dulu, kata Nabi. Coba sahabat baik. Digawat sahabat onto. Onto besar. Nah ini anak onto Rasulullah. Ini emak onto dia. Iya, ini dulu lahir dah Rasulullah. Lahir, berarti dia anak bukan? Iya juga jadi. Berarti ini kan anak walaupun sudah besar, tadinya anak onto macam kita anak kalau dulu kan. Pas gitu sambung. Benar juga jadi harus. Bercanda Rasulullah. Ya, sama perempuan tua nenek-nenek datang hadap Nabi. Ya Rasulullah, di surga ada yang macam aku nih. Nado Rasulullah. Di surga ada kata orang tua. Nangis nenek itu. Pas sudah nangis Rasulullah terkejut. Minta maaf Rasulullah. Ya tak kata orang tua. Kau ni kaget masuk surga jadi gadis cantik laga. Kata, oh senang. Yang tadi nangis langsung ucap banyak mata. Langsung senyum dia. Jadi aku kaget masuk surga jadi gadis lagi. Iya kata Nabi. Jadi nanya ada tak tua macam aku di surga. Nabi tak bohong. Tak kata kata Nabi. Ya, dalam surga tu dia cantik kalau belagak, kalau muda kan. Nah, berbohong yang seperti itu untuk penesan, bukan niat bohong. Tidak bohong itu sebenarnya kan. Nah, penesan jangan sampai makmuyok ngaktoi fisik. Oi pendek. Awas nunduk. Tinggi kawan. Awas nunduk. Padahal pucuk tu jauh. Ya. Was yang listrik lewat. Haram itu. Ya, boleh jadi orang itu senang, boleh jadi tidak senang. Aduh, kita punya kawan, minta maaf ya. Kebetulan ini dilema kehidupan, sabar, saya menentukan yang terbaik. Kebetulan saat ketemu si budak kawan kita di klinik, jadi dia sama bininya lagi nak melok program, sudah kawin sekian tahun tidak dapat anak. Kebetulan kawan kita ni agak gendut budaknya, bepegut gendut. Jadi dia curhatlah sama Ustaz. Ya Ustaz, nak sabar ni. Kita Ustaz ngomong kan, kalau ngadepi yang macam ini, ya sebenarnya kita tidak perlu lah bandingkan bini kita. Bini kita lebih berat lagi. Ya Ustaz, tapi aku ni pernah Ustaz, sakit hatinya kalau tidak memandang kawan pelaju ke dia. Ngapo? Dia ketemu sama anak Ustaz. Jadi dia ngomong, oi, pulang, kata si Jul. Oi Jul, mana kau? Sudah hamil belum bini kau? Belum, aku jawab. Oh, kau ni hamil. Bini kau dah hamil, kau yang hamil. Gendut kan. Oh iya, kata Ustaz, langsung tidak pandang kawan pelaju. Ini bercanda. Tapi nyakit ke dia. Bini kau dah hamil, kau yang hamil aja kawan. Wah, kata ya. Jadi hati-hati. Ya, mizah, sabto atau penesan, bercanda itu boleh. Nak kenal waktu juga. Sama siapa kita bercanda, ya. Ada batasan. Yang penting itu tadi, jangan sampai melanggar syariat, menyakiti orang lain, menghilangkan, merendahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ahbab rahimahullah menyampaikan beberapa pengumuman. Insyaallah sebagaimana sudah alhamdulillah dengan izin Allah menjadi rutinitas di lingkungan Kota Palembang ini, terutama di daerah Timur 12, Berangul 12, kita menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengadakan rangkaian acara yang terjadwal seperti Maulid Arba'in, Maulid Isyrin. Insyaallah tiap malam ada kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadwal. Yang tidak terjadwal banyak. Yang terjadwal dengan pembacaan kitab Nadhaman I'tibar Li'ulil Absar yang dikarang Nabi Muhammad bin Husain Ba'bud. InsyaAllah rangkaian itu termasuk majlis kita, majlis Sabtu depan, InsyaAllah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan Nadhaman I'tibar Li'ulil Absar insyaAllah ta'ala. Nah, rangkaian ini insyaAllah kami mengundang juga pengurus majlis taklim NTRI, benar bisa hadir, ikhwan semuanya, fadhal. Pembukaan majlis akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa ini, Ba'dal Maghrib di Musalla Al-Kautsar 10 Ilir Nurung dan
Sungai Buntu gelarannya, ya, Sungai Buntu 10 Ilir. Bukan daerah 10 Ilir ketemulah, tidak sulit, insyaallah. Ya, Senin malam Selasa. Suasananya nikmat, ya. Jadi kita semua audiens ini bukan cuma jadi mustami pendengar, tapi kita pun diajak untuk ikut baca, macam baca burdah, mungkin sering ikut burdah, nah seperti itulah bacaan itu, ya. Namanya Dhaman I'tibar lil Absar, karangan seorang tokoh ulama Nabi Muhammad bin Husain Ba'bud. Insyaallah dibuka pada malam Selasa. Jadi yang biasa hadir sama Habib di Lawang Kidul, kita tidak ada majelis malam Selasa, nanti pada maghrib gabung di acara ini, insyaallah. Kemudian malam besoknya, malam kedua, dia tadi undang juga di Musolah Riyadul Jannah Kampung Muar 10 Ilir. Itu akan mengadakan juga acara yang sama, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan Madhuman I'tibar lil Absar yang karena Nabi Muhammad bin Husain Ba'bud, insyaallah taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya
الله جل وعلا الله يشفي مولانا ربنا من أوصل بالشفاء إلى بدن حمده نقل ورحمة داود بن محمد خليل وكل من أوصل بالشفاء الإخوان أصلح حضر المسجد الشفاء الذين شفاء من الله يرزقون العلم فاتحة